العالمين. الحمد لله بارئ النسم وخالق اللوح والقلم. الحمد لله الحليم الذي يتجاوز عن زلة عبده إذا أعقبها ندم. الحمد لله العظيم في سلطانه واللطيف بعبده إذا شكا إليه ما أصيب من ألم. له الحمد وله الشكر. أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطى وتكرم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وكفر عنا سيئاتنا. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا يا ربنا، فاغفر لنا يا ربنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، فاغفر لنا يا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يا رب لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يسر علينا وعلى عبادك حج بيتك الحرام، يسر لهم حجا مبرورا واجعل لهم سعيا مشكورا. اللهم يا إلهنا ويا سيدنا تقبل منا صلواتنا واجعلنا من عبادك المتقين الذين يتقبل الله منهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الأعظم الأكبر، الله أكبر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وكل من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. عباد الله فاتقوا الله الملك القدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله اعلموا أنكم مخاطبون بما فرض عليكم فبادروا بأداء الفرائض قبل الوفاة. واعلموا أنكم مجازون على القليل والكثير من الحسنات والسيئات. واعلموا أنكم معاقبون على الحرام من اللذات والشهوات فاجتنبوا الحرام والشهوات. واعلموا عباد الله أن على المقصر في صيام شهر رمضان وصلواته عليه بالتوبة بقضاء ما قصر فيه وما عليه من صيام شهر رمضان. وعلى المسلم الإدامة على الاستغفار عما مدى عليه من إخلال وتفريط في أداء حق الله في شهر رمضان. فالاستغفار هو الدعاء بالمغفرة لقول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لقول موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. واعلموا عباد الله أن الاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها، فتختم به الصلاة والحج وقيام الليل والمجالس. فإن كانت مجالس صالحة كان الاستغفار له كالطابع عليها، وإن كان مجالس لغو أو رفث
كانت كفارة لما حصل. كما روي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأمصار بعد شهر رمضان يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار والصدقة، أي صدقة الفطر، فإن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والاستغفار يرفع ما حدث من خروق في صوم صائم من لغو أو رفث. فتوبوا إلى الله واستغفروا الله بقلوب عازمة، فإن من استغفر بلسانه وكان عزمه أن يرجع إلى المعاصي بعد رمضان فباب قبول التوبة مسدود أمامه وصومه عليه مردود، فنعوذ بالله من ذلك. Chers frères, chers sœurs, tout temps, tout lieu, nous devons louer Allah. Le louange à Allah, le Créateur des djinns, les hommes, jusqu'à Allah. Avant la création des êtres humains, il a créé l'ardoise, comme il faut comprendre. Et il a créé le bic pour préparer tous les prédestins de toutes ces créatures, tous les programmes, tout ce qui va se faire. Allah a créé tout sur Lawhul Mahfouz et déposé avant d'exécuter. Nous sommes aujourd'hui dans les exécutions. Il n'y a pas de nouveaux écritures, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala encore. C'est-à-dire que tout ce qui est en train de se faire, tout est déjà mentionné chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est déjà écrit, tout est déjà programmé et le monde est en train de rouler tel que Allah subhanahu wa ta'ala a programmé. Louange à lui. Toutes les louanges à Allah, nous les remercions par sa patience. Il est patient envers ses créatures, surtout envers ses fidèles. Chaque fois une erreur commise, lorsqu'il y a un regret après, vous avez déjà la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas violent, il est endurant. Et regarde ses serviteurs, ses fidèles, selon leur vie. Lorsque vous allez commettre un péché, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne vous fait pas tomber les sanctions en même temps. Il vous regarde, il est patient, jusqu'à ce que vous regrettez ce que vous avez fait. Par sa patience, il vous accorde son pardon. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Ça, c'est la suprématie de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, nous lui donnons toutes les louanges par sa grandeur et par sa grâce, par son amour envers toute personne, toutes les créatures qui vont implorer son secours. Allah subhanahu wa ta'ala vient à son aide. Lorsque quelqu'un qui souffre de douleur et il tend la main au nom de Allah, il crie le nom de Allah, voilà la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala vient vers lui. Tout cela, c'est pour nous encourager à reconnaître qui est notre Seigneur, qui est notre Dieu, qui est notre Roi. Nous devons adorer qui? On doit supplier qui? On doit se référer à qui? C'est Allah. C'est Allah. Ça, il n'y a pas une différence. Que tu sois musulman ou bien tu n'es pas musulman, celui-là même qui va pleurer devant Dieu pour demander son assistance, la personne va recevoir, il va bénéficier de l'assistance d'Allah. Car Allah, c'est un grand. Allah subhanahu wa ta'ala, il est un miséricordieux. Allah, nous te disons merci pour toutes ces grâces, tout ce que vous avez fait. Nous sommes reconnaissants de Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'Allah ait pitié de nous tous. Les malades, qu'Allah les donne la santé et la guérison.
Tous ceux qui sont dans l'état de détresse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient à leur aide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les assiste. Tous ceux qui ont des demandes auprès d'Allah, nous demandons à Allah qu'il ait pitié de nous, qu'il réponde à toutes nos demandes. Chers frères et sœurs, nous ne devons pas être toujours à l'égard de demander à Allah. Oui, c'est le quotidien des musulmans. Tout le temps demander à ton Seigneur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Chers frères et sœurs, ayons la crainte d'Allah. Craignez Allah, car c'est lui qui est le roi. Il n'y a plus rien derrière lui encore. Sa décision, c'est la décision. Ce qu'il décide, ceci va se faire. Et il est capable de faire. Et il a le pouvoir de faire. Lorsqu'il fait, il n'y a plus rien encore derrière lui. Il n'y a pas de jugement au-delà des jugements d'Allah. Il n'y aura plus rien de décision après la décision prise par Allah subhanahu wa ta'ala. Ayons crainte d'Allah. C'est là Allah nous demande, craignons Allah. Craignons Allah selon votre capacité et votre mesure et selon votre moyen et votre place que vous occupez sur la terre ici. Et ayez la crainte d'Allah dans l'exercice de votre fonction. Chers frères et sœurs, sachons que chacun et chacune d'entre nous seront interrogés selon ton devoir. Ton devoir, ce sont les recommandations d'Allah. Allah t'a créé, il t'a mis ici. Qu'est-ce qu'il te recommande de faire? Donc après cette vie terrestre, vous serez demandé, qu'est-ce que vous avez fait? Selon les recommandations d'Allah. Exemple, Allah nous recommande de l'adorer. Après la vie, Allah va t'interroger. Est-ce que vous avez adoré Dieu? Quel Dieu vous avez adoré? Vous allez donner la réponse. Votre devoir, c'était de faire quoi? C'était de prier. La prière, c'est le premier prier de l'islam après Shahadat Allah ilaha illallah. Est-ce que vous avez prié? Ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a prescrit, c'est selon ça vous serez interrogé. Tu as jeûné? Tu as vécu combien de temps? Combien des années? Si vous avez vécu 30 ans, on doit trouver 30 Ramadan dans ton dossier. Si on trouve 28, ce sera demandé. Les deux autres là où sont? Pourquoi tu ne les as pas fait? Vous allez répondre. Fabadirou, nous avons encore le temps de s'acquitter de notre devoir qabla al-wafati, avant que Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à aller vers lui. Profitons de notre vie, chers frères et sœurs, et sachant que chacun sera payé. Les petits seront payés. Les grandes quantités seront payées. Tout ce que vous avez fait comme des biens seront payés. Ce que vous avez fait comme des mal sera payé aussi. Ce que vous allez faire, vous allez récolter ce que vous avez fait. N'oublions pas ça dans notre vie. Chaque fois, quand vous allez poser un acte, demande-toi, si Dieu me demande demain, quelle réponse je vais lui donner selon mon acte que je suis en train de poser? Si c'est bien, tu sais déjà quelle réponse vous allez donner à Dieu. Si c'est le mal, si c'est un péché, si c'est des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez vous ressaisir. Parce que vous serez interrogé. Et en même temps, il y aura des sanctions. Tout ce qui est fait, que vous avez fait dans votre passion, votre plaisir, ce qui te plaît, alors que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de le faire, et alors que tu as fait, il y a une sanction qui va venir. Chers frères, après le mois de Ramadan, tous ceux qui ont eu des manquements dans leur jeûne, dans leur prière, dans leur obligation durant le mois de Ramadan, c'est le moment de vous repentir à Allah.
C'est le moment de vous repentir à Allah. Car la porte de repentance s'est ouverte grandement. Jusqu'à ce que votre dernier jour arrive. Tu as jeûné 10 jours dans le Ramadan. Le reste, tu n'as pas jeûné. Nous sommes dans le moment de revenir à Allah. De payer ce que vous avez manqué. Et tu n'as pas vu jeûner. Mets dans la tête que je vais rembourser. Et commence à rembourser en même temps. Si c'est des négligences que vous avez négligées parce que tu ne veux pas jeûner, c'est pour cela que tu as laissé. Ah, il faut te repentir à Allah. Repentis-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Revenir sur ta décision et jeûner tout ce que vous avez laissé dans les mois de Ramadan, car vous avez encore le temps de le rembourser. Puisque ça va venir dans votre dossier les jours de résurrection et vous y interroger. Deuxième acte après le mois de Ramadan, c'est de présenter notre demande de pardon à Allah. Demandez pardon à Allah. Les manquements que vous avez faits, les négligences que vous avez faites, dans les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que tu n'as pas pu le faire, il faut lui demander pardon. Même en sachant que vous avez jeûné, mais il faut demander pardon à Allah. Car acte de demande de pardon qui est l'istighfar, ça revient toujours après chaque acte d'adoration. Après chaque acte d'adoration, ce qui le suit directement, c'est de demander pardon à Allah. Juste après la prière, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, premier zikr, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Après le hajj, dès que tu finis ton hajj, Astaghfirullah, Allah pardonne-moi, Allah pardonne-moi. Tous les actes d'adoration, dès que vous finissez de les faire, c'est Astaghfirullah qui doit venir. Nous avons fini le Ramadan. Ah, on a jeûné, on a jeûné, on a jeûné. Je vous interroge. Vous avez jeûné. Est-ce que tu as jeûné tel que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on jeûne? Le jeûne que vous avez fait, est-ce que ça a été accepté? Les prières que vous avez fait, est-ce que Allah a accepté? C'est pour cela que ça vient dans notre vie, notre quotidienne. Lorsque quelqu'un s'adresse, à la fin de son adresse, il présente des excuses. S'il y a des manquements dans mes propos, je demande pardon, que vous me pardonnez. Ça, c'est notre vie quotidienne. Donc, après chaque adoration, vous devez dire pardon, demander pardon à Allah. Si ça a été bien fait, alhamdulillah. Si ça a été mal fait, alors que toi, tu as voulu bien faire, Allah, pardonne-moi. Allah, pardonne-moi. C'est Allah qui dit, fa'alam, sache, annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Le mot la ilaha illallah, il faut apprendre. Il faut apprendre ça, il faut connaître. Wastaghfir les zambik, demande pardon de Allah pour tes péchés. Walil mu'minin, pour les croyants. Walil mu'minat, pour les croyantes. Wallahu ya'alam, parce que Allah connaît. Mutakallabakum, votre changement des activités. Allah le sait mieux. Wa maswaakum, et où vous allez terminer. Allah le sait. Donc le mot doit revenir. Le mot de demande à l'istighfar, astaghfirullah, que tout le monde le connaît. Mais il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Il s'agit de demander pardon à Allah. On voit ça dans les doigts de Moussa alayhi salam, Moïse. Lorsque Moïse a commis une faute, après d'avoir reconnu, il dit, Rabbi, zalamtu nafsi, Allah, je me suis fait du mal. Faghfirli, pardonne-moi. Voilà ce que lui a fait. Allah, je me suis fait du mal, mais Allah, pardonne-moi. C'est le mot là qui est le mot astaghfirullah. Astaghfirullah. Toi, tu peux dire dans ta langue. Moi aussi, je peux dire dans ma langue. Toi, tu peux dire en français. L'autre là peut dire en baoulé. Vous dites Dieu, Allah, ce que le Ramadan qui vient de passer là. Ah, Allah, j'ai fait des choses dedans que toi-même tu le sais.
que tu ne dois pas faire dans le mois de Ramadan, pour lui demander pardon. Si tu ne le sais pas, en tout cas, Allah, j'ai jeûné le Ramadan. S'il y a eu des manquements dedans, c'est toi qui es mon Seigneur. Et Allah, pardonne-moi et accepte mon jeûne. Ne tapez pas la poitrine. On a jeûné, on a jeûné, on a jeûné. Mais est-ce que Allah a accepté ce que vous avez jeûné? Ce qui doit venir juste après le Ramadan, c'est de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous pardonner sur les manquements. Ça a été dit. Omar bin Abdulaziz, lorsqu'il était le calife général de la communauté musulmane tout entière, juste après chaque Ramadan, il adressait des courriers pour donner à ses représentants dans les différents lieux, demander à la communauté musulmane de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala juste après le Ramadan et de poser des actes de générosité, des sacrifices. Les actes de générosité que vous allez poser qui sont des sacrifices, ça commence par la zakat al-fitr. Ça va effacer tous les manquements, tous les fautes que vous avez fait dans votre jeûne. Mais lorsque vous allez présenter votre demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, tous les manquements que vous avez fait dans votre vie même, dans le mois de Ramadan, plus le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala puisse les pardonner. Chers frères et sœurs, c'est ces mots de pardon que nous devons employer. Ça ne doit pas être sur la langue seulement. Astaghfirullah. Oh Seigneur, pardonne-moi. Sur la langue. Alors que au fond de ton intérieur, tu es prêt à revenir sur les péchés que vous avez faits. Lorsque ça sera comme cela, la porte de repentir est fermée devant toi. Lorsque c'est comme cela, les jeûnes que vous avez faits seront rejetés. Lorsque c'est comme cela, tout ce que vous avez fait comme de biens seront rejetés. Donc lorsque nous allons employer le mot « Eh Allah, pardonne-moi » ou bien le mot « Astaghfirullah » tel que toi-même tu peux le faire, il faut que ça soit avec la sincérité. Ce qui est sur la langue, c'est ce qui est au fond de ton intérieur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Tout ce que nous avons commis durant le mois de Ramadan, que Allah le pardonne. Le jeûne que nous avons fait, et si ça a été bien fait, alhamdulillah, qu'Allah l'accepte. Lorsque ça a été mal fait, qu'Allah le pardonne. En sachant que le jeûne que nous sommes en train de faire, oui, spécialement pour la communauté musulmane, communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, ceux qui ont jeûné avant nous, lorsque le soleil se couche et que vous mangez, dès que tu dors, tu ne dois plus manger. Tu es en état de jeûne comme ça. Lorsque le jeûne commençait, chacun n'avait plus le droit de faire quelque que ce soit avec son épouse. Les nuits de Ramadan et les nuits de jeûne, la journée de jeûne, ça a été interdit. Les rapports d'intimité. Avant la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ça a été donné à Mohammed, Allah a dit Mohammed, spécialement, c'est à toi que je vous permets de faire, sinon on ne doit pas faire. Mais alors que cela est fait durant le mois de Ramadan, c'est pour cela que nous devons demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous ne savons pas, est-ce que ça n'a pas fait des taches noires? Astaghfirullah, astaghfirullah. Ô Seigneur, pardonne-nous. Summa afidu min haythu afadana, astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أنفو أنامبو أمي على فو أمي على بركلا مسامين كدام فين بدان أكادان كونونا فين كان كي أكا بسوي كبان فين كان كي الدنيا كونو فوقتا الدنيا بان أكا بسوي ka sɔrɔ ka duniya dan ka sɔrɔ ka adamadenw dan
donc sɛbɛli kura ca Ala fɛ tuguni fɛn fɛn kan ka kɛ a bɛɛ sɛbɛla ka ban. An bɛ masa nin fo, masa min n'a muɲuni no Ala muɲuni no dɛ, Ala muɲuni no an n'u kɔrɔ, a sabarinin no an n'u kɔrɔ. I bɛ fili kɛ a yɛrɛ b'a ye i bɛ fili la, mais a tɛ pressé. O yɔrɔnin bɛɛ a t'i bugɔ, o yɔrɔnin bɛɛ a t'i sanctionné, a b'i ye fili la a b'i to yen. A ko nin bɛ fili nin na nin ye adamaden de, a bɛ se ka nimisa nin kɔfɛ. Tiɲɛ dun na n'i taara nimisa ka Ala deli dɔrɔn a b'a fɔ ko n m'a fɔ, kosɔn Ala ka yafa bonda dayɛlɛnnen no a ma datugu. Ala ka yafa bonda dayɛlɛnnen no a ma datugu abada. Fɔ don min na n'i ka ɲɛnamaya datugula don min na o tuma tubi bonda bɛ datugu o don tɔgɔ. An bɛ Ala fo, an bɛ masa nin fo, an b'a barika la. Masa nin ka bonya n'a ka hɛrɛ kɔnɔna, wallahi mɔgɔ mɔgɔ bɛ tɔɔrɔya la, mɔgɔ mɔgɔ bɛ sɛgɛn la, i bɛ dibi le kɔnɔ wa, i bɛ kɛnɛ le kɔnɔ wa, ni ele k'i tɛgɛ jan ka kule ni Alahu Taala tɔgɔ ye, Ala b'i dɛmɛ. Silamɛya t'o la, silamɛya t'o la, ele adamaden fɛn fɛn, ele dan fɛn fɛn, n'i kulela ni Alahu Taala tɔgɔ ye k'i to sɛgɛn la walima k'i to bana walima k'i to dimi dɔ la, Ala b'i dɛmɛ. A bɛ bɔda d'i ma. Bɛ mun de yira an nun na ko an ye kuma n'Ala ye dɛ. O b'a yira an na ko Ala de ye masa ye, o b'a yira an na ko an tigi le ye Ala ye, o b'a yira an na ko Ala le ye tigi ye, Ala le ye setigi ye, an kan k'ale le bato, kana ɲinɛ masa nin kɔ. Silamɛw, an ye siran Ala ɲɛ, an ye dɔ fara Ala ko kan hali bi. Ala ko i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, i bɛ cogoya o cogoya la, siran Alahu Taala ɲɛ i ka lihaliya la. N'i ye muso ye, siran Ala ɲɛ musoya kɔnɔna, n'i ye furumuso le ye, siran Ala ɲɛ o furumusoya kɔnɔna, n'i ye furucɛ le ye, siran Ala ɲɛ furucɛya nin kɔnɔna, n'ele yɛrɛ ye limamu ye, siran Ala ɲɛ i ka limamuya kɔnɔna. Sabu baaraw tɛ kelen dɛ, baaraw tɛ kelen ye cogoya min na, baaraw ka Ala ɲɛ siranyaw fana tɛ kelen ye o cogoya la, nka bɛɛ ye siran Ala ɲɛ dɛ. An ye siran Ala ɲɛ k'a lamu kan, bɛɛ bɛna ɲininka, bɛɛ bɛna ɲininka, bɛɛ bɛna dɔ fɔ Ala ye. I bɛna ɲininka mun na? Ala ko i ye min kɛ, Ala b'i ɲininka. N ko i ye min kɛ, i k'a kɛ wa? I bɛna jaabi di. O tuma aw bɛ di? I hakili to olu de la. I bɛna ɲininka min na dɛ, i hakili to olu de la. I tɛna ɲininka min na dɛ, i sen b'o la. N bɛ fɛ k'olu de fɔ. Mɔgɔw y'a diriki pɔsi, o to yen. Karisa ka kɛ ten dɛ, karisa tagara yan fɛ dɛ, karisa taga, est ce que ni ele ni Alahu Taala ka ɲɔgɔn bɛn lahara sini, Ala bɛ n'i ɲininka karisaya ko la wa? I b'i yɛrɛ ɲininka o la. Ni Ala tɛ na ele ɲininka o ya ko la kɛ, o to yen. Ele bɛna ɲininka min na dɛ, e y'i jɔrɔ o la. Bɛɛ y'i jija, Ala ka min k'an ma wajibi ye, i ta kɛ sani ka to Ala mako ye s'i ma. An k'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ bɛ sara Ala bolo. Fɛn bɛɛ bɛ sara, fɛn bɛɛ. Fitinin fara a caman kan, a bɛɛ bɛ sara Ala bolo. Fitinin fara belebeleba kan, a bɛɛ bɛ sara Ala bolo. Ɲuman fara juguman kan, a bɛɛ bɛ sara Alahu Taala bolo. Nka min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye, Ala ko i kana min kɛ, n'i k'o kɛ, jangata b'olu de la dɛ. K'an kisi ka bɔ Ala ka jangata ma, Ala m'o kɛla ye. Sunkalo banna, mɔgɔ mɔgɔ le bɛ yen, n'ele ka sunkalo ma dafa, an b'i deli tubi ye kɔsegin Alahu Taala ma, sunkalo tɔ min ma dafa nin, o tɔ bila a la. Gurupu fila don min ka sunkalo ma dafa. Dɔw bɛ yen sunkalo ma dafa luzura le kosɔn, bana le kosɔn a ma dafa. Sunkalo bannen nin kɔfɛ, a bila i hakili la k'i kan ka i ka sunkalo tɔ don. Gurupu filanan min bɛ yen, ale ma sunkalo dafa luzura tɛ dɛ, ale yɛrɛ tɛ fɛ ka sunkalo yɛrɛ bɛɛ le don. Kuma b'olu de nɔfɛ. Ele de ye tubi. Tubi kɔsegin Alahu Taala ma joona joona. I bɛ o miiriya min kan o miiriya nin bila. N tɛna sunkalo bɛɛ don, o miiriya bila. A tɔ don dɛ, a tɔ don. Sabu ɲininkali bɛna k'a la. I ma se ka min kɛ sunkalo kɔnɔna dabɔ kama, walima lawuli yɛrɛ de kama, walima ɲinɛ yɛrɛ de kama, o dun kun kan ka kɛ, ele m'o kɛ. Tubi ye kɔsegin Ala ma. Tubi ye kɔsegin Ala ma.
Bara filana silama bɛɛ kan ka min kɛ, min ka sun bɛɛ don min ma sun bɛɛ don, an bɛɛ ye yafa ɲini Alahu Taala fɛ ka Ala deli. Ala yafa an ma, i y'an ka sun minɛ. Ala yafa an ma, i y'an ka sun minɛ. Alahu Taala ye masa de ye min k'a di a b'o kɛ. N'a ko a t'a fɛ, i bɛ mun kɛ? I bɛ taa ɲɛfɔ jɔn ye? I bɛ ɲɛsin jɔn de ma? I ka sun min don nin, ni Alahu Taala ko n t'a fɛ, e bɛ taa jɔn de fɛ yen n'o bɛna sɔn a la? N'o tigi tɛ yen, an bɛ kɔsegin Ala ma, an bɛ Ala deli. Ala, an ka sunkalo min don nin, Ala an kɔni k'a don an seko ɲuman na. Ala n'a ɲɛna i y'a minɛ k'a sara d'an ma k'a kɛ arijinɛ ye k'o d'an ma, Ala m'o kɛla an ye. Ala an dun ka sun min don, an dun k'a don an ta don cogoya la. Ala n'o tɛ ne ta don cogoya ye, Ala ne kun t'a fɛ a ye kɛ ten nin, an dun k'a kɛ ten nin, Ala yafa an ma. An b'o yafa deli waati de la. An k'a fɔ o yafa deli nin, a kɔrɔ ye mun de ye? Ala deli, Ala ye yafa i ma. Ele yɛrɛ ka lihaliya la, a fɔ i ya kan na. N'i bɛ se k'a fɔ arabukan na, astagfirullah, i b'o fɔ. Mɛ n'an yɛrɛ ka kuranna filɛ, an bɛ taa sɔrɔ nabi ɲuman kelen kelen bɛɛ ka Alahu Taala deli yafa la o ta cogoya la. Nabila Musa, ale filila min kɛ, ale ko de Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Ala, n ka ko dɔ kɛ a ma ɲɛ dɛ, Ala yafa n ma. Nabila Musa ta kɛla o ye. An fa Adam ta Rabbana zalamna anfusana, Ala an ka kojugu k'an yɛrɛ la dɛ. Ala an ka yafa tigi tɛ yen, ele kelen pe de bɛ yafa. N'ele k'i tɛ yafa an ma, o tuma a banna, an mako sa la. O tuma Ala ye yafa an ma. An fa Adam ta deli kɛla o cogo ye. Donc an n'u fɛn fɛn de bɛ yen, ni sunkalo banna, sunkalo yɛrɛ kelen tɛ, Ala bato bɛɛ. Ni seli banna, salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum wa rahmatullah, kana kuma ni mɔgɔ si ye. Kumakan premier min kan ka fɔ, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ala fili o fili le donna ne ya seli nin kɔnɔ, Ala yafa o ma. Ni heji banna dɔrɔn hejikɛlaw bɛ yafa ɲini ka Alahu Taala fɛ. Silamɛya baara bɛɛ a banna yɔrɔ min na dɔrɔn yafa deli de bɛ yen. M'o yɛrɛ ye anw yɛrɛ ka ɲɛnamaya la wa? Cɛkɔrɔbaw k'an kalan o la, ɲɛnamaya yɛrɛ k'an kalan o la. Ni baara o baara banna, ni mɔgɔ dɔ banna kuma dɔ la, a bɛ mun de tugu kuma la? Nin ka don mɔgɔ min na, a ye yafa n ma o. Adamadenya de b'o ye. Hakilibaya taga cogoya de b'o ye. Adamadenya taga cogoya min y'o ye dɛ, an ni Alahu Taala fana taga cogoya o kelen de ye. N'i banna Alabato la dɔrɔn a fɔ, Ala, ni fili bɛ nin na, Ala yafa ne ma dɛ. Ala yafa ne ma, i ye n baara minɛ. O yafa deli nin, an b'o waati de la sunkalo bannen kɔnɔna na. N'a ka taa sɔrɔ mɔgɔ min b'o yafa deli la, i jija, i bɛ min fɔla i da la, a y'i kɛ i kɔnɔ dɛ. Min bɛ fɔla i da la, a y'i k'i kɔnɔ dɛ. Mais ele tɛ fɛ sun juru min yɛlɛla, i tɛ fɛ k'a sara. I k'i ban ka min don, i tɛ fɛ k'a sara. Ne ko ko Ala ye yafa ne ma o la, ka sɔrɔ ele tɛ fɛ i y'a sara, i bɛ Ala dalabɔla de kɛ. Parce que i tɛ fɛ k'a sara. N'i kɔni bɛ fɛ ka sara, Ala, ne ka sunkalo suguru dumuni mɔgɔw ye ka taa sigi cɔsi la k'a dumuni kɛ, ka n'a fɔ mɔgɔw ye ko n ka sun don. Ala, ne k'o baara min kɛ sunkalo kɔnɔ o man ɲa dɛ. Ala m'i deli, sabari ye yafa n ma, n tɛ dɔ wɛrɛ kɛ tuguni. I k'o sun min bila nin, i y'o sun sara. I k'o sun min tigɛ nin, i y'o sara. I k'i ban ka sun min don nin, i y'o sun tɔgɔ sara. I kɛlen kɔ ka Alahu Taala deli k'Ala ye yafa i ma. N'o kɛla, i bɛ Alahu Taala ka yafa sɔrɔ. Mais ni ele tɛ fɛ k'a sara, e n'a fɔ Ala ma ko Ala n ka nin min kɛ yafa n ma, i dun m'a sara, a man ɲa. Sunjuru bɛ mɔgɔ mun la, sunjuru ta ko fila lo. Dɔw k'a sɔrɔ bana sababuya kosɔn, i b'a juru sara. Dɔw yɛrɛ ka sunjuru sɔrɔ sɛgɛ yɛrɛ le kosɔn, walima luzura dɔ kosɔn. Mais i ka sunkalo bila nɔ, i ka tele hakɛya min bila sunkalo bannen i b'a juru sara. Ala bɛ sɔn a la. Gurupu filanan min bɛ yen, ni kuma yɛrɛ b'olu de nɔfɛ, e ka sun bila k'a dabɔ a kama k'a bila. Foyi t'i la, bana t'i la, luzura t'i la, i m'a don de, sabu i tɛ fɛ k'a don, sunkalo banna a sara dɛ. Ala y'a juru lo dɛ. Ala y'a juru lo dɛ.
Rasul ko sallallahu alaihi wasallam dainullahi ahaqu an yuqda alaka juru he mo to tulunga wala de ni mo ka ile ya juru ta na masara akadiyewa donc ni mandile ni ka alaka juruta ba alaka juru sara de kala ibnul qayyim lon ke bagabbalo ala batulabba aleko aleka nyana maya kono aleka jatiminake arba'atun kunnani be tajlibu rizq madama nislama modabla ite fo gersegala. Il y a 4 choses selon Ibn Qayyim. Lorsque vous allez respecter l'un de ces 4, tu ne manqueras pas de chance. Tu ne vas pas avoir de problème de chance. Premier, Qiyamul Layl. Fais des prières dans la nuit. Ton quotidien, 2 rakats chaque nuit. Tant que tu n'as pas arrêté de faire ça, tu n'auras pas de problème de chance. Deuxième, kasratul istighfar bil asahar. Fais beaucoup d'astaghfirullah très tôt matin. Astaghfirullah, astaghfirullah. Et Dieu pardonne-moi. Et Allah pardonne-moi. Et Allah pardonne-moi. Si tu n'as pas oublié ça dans ta vie, tu n'auras manqué pas de sens. Tu vas avoir toujours des chances. Chaque fois quand tu es petit, tu donnes aussi. Chaque fois quand tu es petit, tu donnes aussi. Toi, tu ne manqueras pas. Tu ne vas pas avoir problème de chance. Tant que tu as un petit, tu donnes. Alhamdulillah. Le 4e, az-zikr. Fi awwal an-nahar wa akhirah. Chaque matin, prends un zikr. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 100 fois. Chaque matin. Chaque soir, après Maghrib. La ilaha illallah. 100 fois. Tant que tu n'as pas arrêté ça, tu n'auras pas problème de chance. Voilà les conseils de Ibn Qayyim pour donner à la communauté musulmane. Et dit en même temps, il y a 4 choses, il faut te méfier de cela. Sinon, ça va te créer problème de chance. Ça va te créer problème de chance. Ce qui va te créer problème de chance là, qu'il a tout salat. Et manque de prière. Diminution de prière. Tant que toi, ta prière que tu fais là est toujours paix là. Ah, ta chance là, tu vas avoir problème de chance. Il faut prier beaucoup. Chaque matin, après la prière de Fajr, quand tu vas aller dans ton magasin, tu fais des rakas. Eh Allah, je vais aller ouvrir ma boutique. Hein. J'ai besoin de tes chances. Tu fais des rakas, va ouvrir la boutique. La nuit, quand tu rentres, tu as eu 100 francs dans la journée. Eh Allah, je vais faire des rakas pour dire merci. Ah, la journée aujourd'hui, alhamdulillah, ça a marché. Tant que tu n'auras pas arrêté de faire les prières, tu n'auras pas de problème de chance. Mais ceux qui auront problème de chance, ceux qui vont minimiser les prières. Négligence des prières. Ah, la communauté musulmane, voilà notre problème qui est là. Tout problème que nous sommes en train de dire, le monde est dit, ça ne marche pas, rien ne marche pas. On a négligé la prière, on ne prie pas à temps. C'est le cas d'or, ni c'est le cas d'or, problème de chance. Flana, al-khiyana, la trahison. Ça crée problème. Janfa, on te donne travail, tu trahis, la personne ne va plus venir encore. Hein. Voilà. Tant que toi, tu commences à trahir, il faut savoir que tu vas avoir problème de chance demain. Il ne faut jamais trahir. Troisième, la paresse. Ah, quand tu es paresseux, l'argent va pas, le ciel ne va pas faire tomber de l'argent. Tu es couché tout le temps à la maison en train de dormir. Ah, qui va aller te réveiller pour te donner? Il faut te lever. Il faut faire la prière. Chers frères et sœurs en islam, voilà les conseils qu'on se donne. Quand on s'en ala mokelanye, l'abanyuma ko dan kelengelen bema ala mokelanye. Amerika bara min fola, olele ayi yafanyina ala utala fe ni wati ni konona ka shaya. Anya chesri, anga selimu ndam na sufela la anya deme olukan. Anya chesri, anga saraka bomu ke sumalo kono anya dime olukan. Anga hereti na ban. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا اللهم حقق إيماننا وارفع درجاتنا
واحفظنا وأهلنا وديارنا وأموالنا من الآفات يا رب العالمين، وانصرنا وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم عيدنا وعيدهم بتأييدك، واحفظنا وإياهم بحفظك، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لجميع موتى المسلمين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.